यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा जमुना तीरवनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा जय राधा गोपाल जो राधा गोपाल जो राधे जय जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि जय निताई जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रमा जय सुदर्शन जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु जय राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कटि वैष्णव वृंद की
श्री रूप श्री सनातन श्री भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, नवद्वीप धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, पवित्र एकादशी महोत्सव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्यचन्द्रस्वामिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप रे पंचम अध्याय कृष्ण चेतना रे कर्मयोग श्लोक नंबर 26। काम क्रोध विमुक्तानां ज्योतिनां जतचेतसां अभित ब्रह्म निर्वाणं चर्चते विदितात्मनं। काम क्रोध विमुक्तानां ज्योतिनां जतचेतसां अभित ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनं। काम क्रोध विमुक्तानां ज्योतिनां जतचेतसां अभित ब्रह्म निर्माणं वर्तते विदितात्मनं।
अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां कामक्रोध विमुक्तानां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां कामक्रोध विमुक्तानां जातिनां जगच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। शब्दानुवाद पढ़ू पढ़े कामक्रोध विमुक्तानां जातिनां जगच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं आगे पढ़े। हरे कृष्ण। शब्दानुवाद प्रभुपादों द्वारा पर ओडिया रे परम गुरुदेव द्वारा काम कामना क्रोध क्रोध विमुक्तानाम जो माने ये सबुथिरु मुक्त जता ज्योतिनाम ज्योति बा मुनिमानंकर जत चेतसाम जो माने संपूर्ण रूपे मन संयम करिसंती समानंकर अभित निकट भविष्यत रे निश्चय पाइबे ब्रह्म निर्वाण वर्तते अछि विदित आत्मानम जो माने आत्मानुभूति लाभ करिसंती समानंकर। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा परपर ओडिया रे परम गुरुदेव द्वारा जो माने भौतिक कामना और क्रोधरु मुक्त जो माने आत्मानुभूति लाभ करिसंती जो माने आत्मसंयम एवं पूर्णता लाभ निमित्त सतत प्रयत्न करुचंती सेमाने निकट भविष्यत रे निश्चित भावे ब्रह्म निर्वाण लाभ करिबे। सर्वप्रथम मोर परम पूज्य गुरुदेव चरण कमल कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुछि। परम गुरुदेव चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुछि। जगत गुरु शिल प्रभुपाद चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुछि। इस्कन समस्त गुरुवृंद तथा वैष्णववृंद चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुछि। भगवान चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुछि। आपण मान समस्त को मध्य मोर प्रणति निवेदन करने संगे संगे आज संध्या भागवत कथा आलोचना को आपण मानू इस्कन भुवनेश्वर तरफ स्वागत संवर्धना जनाऊँच। ये होती भगवान निज मुख निसृत वाणी जत्किंचित मो द्वारा संभवपर आपण पाखे उपस्थापन करी भूल त्रुटि रोते आपण मैंने मत निज गुण क्षमा करें। तेणु आपण मैंने बहुत भाग्यवान जे कि आज एकादशी तिथि रे भगवान कथा श्रवण कर। आज की एकादशी भौम एकादशी। तेणु जदि जड़े एकादशी तिथि रे भगवान नाम करुँच भगवान कथा श्रवण कर सर्वमंगल साधन अर्थात सबु प्रकार पापरू से मुक्त हे एवं ये कहुच्छी कि से भगवत धाम मध्य प्राप्त हे। किंतु तापर तो पुणी पुणी से दुनिया को जगत को फेरीगले हेनी ताले पुण्यकर्म हो। तेणु जदि जड़े कृष्ण चेतनार अच्छा भगवत एकादशी पालन कर भगवान कथा को श्रवण करुँच जो सौभाग्य आपण मैंने आज प्राप्त होती। तेणु ये भाग्य सेपटू नथिले मिलबनी केते लोक अच्छा आपण मैंने आज बस शुणुं। तेणु एकादशी दिन एकादशी जो हरिवास बोली कहूँ हरिवास मान हरि तो पाखे रहा अर्थात आप भगवान पाखे अच्छा। तेणु ये सौभाग्य भाग्य थिले जोटे। तेणु आज जो श्लोक दि जाइए प्रथम श्लोक आप मन रखि पंचम अध्याय
अर्जुन पचारुଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଭଲ? କର୍ମ ଯୋଗ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କର୍ମରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାପ ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରିବି ତାହେଲେ ପାପ ସହିତ ମୋର ସଂଯୋଗ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବି କାହିଁକି ପାପ ହେବ? ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛଟା ମୋତେ କର୍ମ ଦିଆହେଇଛି, ମୋତେ ଗଛଟା କାଟିବାର ଅଛି, ଗଛଟା କାଟିଲି ବୋଲି ମୋତେ ପାପ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି କର୍ମଟା ନ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଆଉ ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଜୀ କୁହାଯାଉଛି, ବାବାଜୀ ସ୍ଥିତି। ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାବାଜୀ, ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାବାଜୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗୀ କ'ଣ? କର୍ମରେ ରହିକି ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବେ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ମୋର ତା ସହିତ କୌଣସି ପାଇବା ନେବାରେ କୌଣସି ମାନେ ଦେବା ନେବାରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସକାମ କର୍ମ କରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛି? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ସକାମ କର୍ମ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି କେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଛି? କିଛି ଫଳ ଆଶାରେ ନା। ଯଦି ସେଇ ଫଳଟା ମୋ ଆଶାରେ, କେତେଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଫଳ ଆଶା ଥିବ, ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ସେଇ ଫଳଟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା କିଛି ଅଲଗା କିଛି ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୋତେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏଠି ଆନନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ, ଯଦି ଏଇ ମନୋଭାବରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏଠୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ମୋର ସଂଯୋଗ କାହା ସହ ହେବାର ଅଛି? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେବାର ଅଛି। ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଲେ ମଣିଷାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯଜାତି ସିଦ୍ଧ ହେ ଯଜାତୀନାଂ ଅପି ସିଦ୍ଧନାଂ କଶ୍ଚିତ୍ ମାମ୍ ବ୍ୟତୀତ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିତରେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ କେହି କେହି ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧନ କରିବେ। କେହି କେହି ମାନେ କିଛି ଭକ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି କହିଲେ ଯଦି ସେଇ ଭକ୍ତ କୋଟି କୋଟି ହେଇଥାଏ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଭିତରେ କିଏ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବ। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲା ସିଏ ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ସିଏ ମାୟା ଜଗତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କେମିତି କରିବ? ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭକ୍ତ ବନେଇବ, କେମିତି ଭକ୍ତ କରାଯିବ? ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ସେ 2 ଦିନ ଆସିବେ, ବାସ୍ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତ କରାଯିବ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବେ କି କରିବା? ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଯିବ। ମୁଁ ଦେଖି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ଭାବେ ଯେଉଁଠି ମେଳା ହେଉଥିବ ଦେଖି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ? ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ କଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଲା, କେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ମନରେ ଆସିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାହା ଭକ୍ତି ସାଧନାର କୁହାହେଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲେଇବେ, ସାଧୁ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲେଇବେ। ନହେଲେ ସିଏ ବି ଆସୁଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭଜନ କଲେ ମୋତେ କିଛି ଧନ ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସେ କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଡାକୁଛୁ ସେୟା କହିକି, ଆସ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଲୋକ ସେଇ ଆଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସେ ରହିଗଲା, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଗଲା ରହିଗଲା, ଯିଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ନ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଯେଉଁଟା ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପୁଣି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଭିତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ସେ ସାଧନ କରୁଛି, ତାର ତ କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା, କାରଣ କର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ଫଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ସିଏ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମରେ ରହି ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ତାର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ତୁମାର ସଂସାରେ କରିବ ସେବନ, ନାହିବ ଫଳେର ଭାଗି, ତବ ସୁଖ ଯାହେ କରିବ ଯତନେ,
হয়ে পদে অনুরাগী অর্থাৎ তোমার সংসারে করিব শ্রাবণ নাহিব ফলর ভাগী। ইয়ে যে সংসারে আসি মু কଣ কହୁଛି ମୋର ପୁଅ ମୋର ବାପା ମୋର ମା ମୋର ଘର କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ କଲେ ଘର କଲେ ଗାଡ଼ି କଲେ ସବୁ କଲେ ପୁଅ ମଦ ଖାଇ ବୁଲିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ଭାଗବତରେ ତା ଦିଆହେଇଛି କେମିତି ରାଜା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ କାହିଁକି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସାଧନ କରୁଥିଲି ଏମିତି ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି ଯଦି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ଯେ କେମିତି ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ନିକାଳୁଛି ଓଳଙ୍ଗାର ନିକାଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପୁତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମୋ ସବୁ ଅଛି ପୁତ୍ର ନାହିଁ ପୁତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବୁ ଅଶାନ୍ତ। ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ବି ପୁତ୍ର ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ମିଳିବ ଭଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାଟା ମିଳିବ ପୁତ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବେ ମଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠା କରିଛନ୍ତି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଧର ଆଜି ଯାହା କୁହାହେଉଛି ସୁନାମି ହେବ ଇଏ ହେବ ସେ ହେବ କୁହାହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଦେଇପାରିବେନି ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଭାବୁଛି ଯିଏ ବି ଟଙ୍କା ରଖିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦେବ ଯଦି ସବୁ ଦୁନିଆ ଭାସିଯିବ ସବୁ ହଡ଼ପ ହେଇଯିବ ଯଦି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଘଟେ ତାହେଲେ ଇଏ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ କଲି ମୋର ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କଲି 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇବି ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇବି ମୋତେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ସହିତ କେହି ଯିବେନି ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଛେ ବାହ୍ୟ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ ବାହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି ଆସକ୍ତି ରହିଛି ମନର ଯେଉଁ ବେଗ ରହିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି ମୋର ସେଟା ହେଲାନି ମୁଁ ଏମିତି ପାରିଲିନି ମୁଁ ସେମିତି ପାରିଲିନି ଏଇଠି ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ପାଇଗଲା ମୁଁ ପାଇଲିନି କାହାର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିଏ ପାଇଗଲେ ମୋର ଏନ୍ଭି ଆସୁଛି ମନରେ ହିଂସା ଭାବ ଆସୁଛି। ଆମର ଜୀବନ ସଦା ପାପେର ତ ନାହିଁ କ ପୁଣ୍ୟର ବେଶ ପରେର ଉଦ୍ବେଗ ଦିଆଛି ଯେ କତ ଦିଆଛି ଜୀବେରେ କେଶ କେତେ ଜୀବକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ ମାରିଛୁ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ଖାଇଛୁ ସେ ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାରିକି ଖାଉଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରି ଖାଇବି କହିବି ମୋତେ ଲୋଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମାଂସଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ସେ ଆମଠୁ ନ୍ୟୁନ ଜୀବ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଜୀବ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ମମାୟ ଅଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ଇଏ ସବୁ ମୋର ଅଂଶ ଯେଉଁ ଜୀବ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୋର ଅଂଶ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ ମାଛ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଛଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମରିବ ଭଗବାନ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ତ ଯୌନ ଭକ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ମଣିଷର କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିଲେ ଦୁଃଖ କହିବ କାହା ନିଜେ କହିଦେଲେ ନା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିଲୁ ଦୁଃଖ କହିବ କାହାରେ। ଆପଣ ପୁଅଟା କାହିଁକି ଜାଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସନ୍ତାନଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର